سلفی انصاری، آپ کا استقبال ہے ہماری اسٹریم میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کفایت بتائیے. کے متعلق جو ہے نا، شیخ کفایت اللہ ثنابلی کے متعلق کچھ لوگ ہیں نا یہ افواہ اور جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ شیخ کفایت اللہ ثنابلی نے جو قرآنی جو نکاح صحیح ہے 3 طلاق کے بعد، جو وہ دوسرے شوہر سے دوسرے مرد سے نکاح کرتی ہے تو اتفاقاً اگر طلاق ہو جائے تو پہلے شوہر کے لیے وہ بیوی حلال ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگ مفتی لوگ یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ شیخ کفایت اللہ نے اس حلالے کا انکار کیا ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ نے قرآنی حلالے کا انکار کیا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ کون سی میری ویڈیو ہے یا کون سی تحریر ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے؟ رہی بات یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں قرآنی حلالہ، میں قرآن میں حلالہ نہیں مانتا. قرآن میں حلالہ نہیں ہے، نہ قرآن میں حلالہ ہے نہ حدیث میں. حلالہ کہیں نہیں ہے. حلالے کرنے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. اسلام میں حلالہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور جو دیوبندی کوئی بھی ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کوئی تقلیدی، وہ آ کے بات کرے نا یہاں پہ مجھ سے، وہ ثابت کرے نا حلالہ کو قرآن و حدیث سے. کہیں کوئی حلالہ نہیں نا. شرعی غیر شرعی ایسے جیسے بدعت حسنہ بدعت سیئہ. ہاں ارے بھائی، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر حلالہ گمراہی. کوئی حلالہ نہیں ہے. ہر کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، ایسی کوئی تقسیم نہیں. ہر بدعت گمراہی. جس کو یہ بدعت حسنہ بولتے ہیں وہ بدعت نہیں ہے. وہ تو قرآن سے ثابت چیز ہے، اس کو بدعت کیسے بول دیں گے؟ ایسی جو قرآن میں ہے کہ 3 طلاق ہو گیا، 3 طلاق کے بعد اتفاق سے کہیں اس کی شادی ہو گئی اور پھر وہاں نہیں جمع، پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، یہ حلالہ نہیں ہے. اس کو حلالہ نہیں بولیں گے، جائز حلالہ نہیں بولیں گے اس کو، ہرگز نہیں. کیونکہ آپ اگر کسی عمل کو جائز بولتے ہیں نا، اس کا مطلب اس کو کرنے کا کوئی راستہ آپ دے رہے ہیں. کسی کو جائز آپ بولیں گے، جس کا کرنے کا راستہ، یہ جائز نہیں، اتفاق ہے. یعنی آپ اس کے لیے کوئی پلان نہیں کر سکتے، آپ اس کے لیے کوئی جو ہے راستہ نہیں چل سکتے. مثال کے طور پر ایک عورت کی شادی ہوئی، اس کا آدمی مر گیا، 3 طلاق ہو گئی تھی، اس کا شوہر مر گیا. مرنے کے بعد یہ ایک ایسا اتفاق ہے کہ وہ پرانے شوہر سے شادی کر سکتے ہیں. لیکن کیا اس کا مرنا، آپ کہیں گے اس کو مرنا ہے، اس کو مرنا جائز؟ کیا بولتے ہیں یہ حلالہ ہوا ہے؟ یعنی ایک عورت 3 طلاق ہوا، اس کی کہیں اور شادی ہوئی، اس کا آدمی مر جاتا، بولتے اس کا حلالہ ہو گیا؟ یعنی اس کی موت نے اس کا حلالہ کر دیا ہے. ہاں، آدمی کے شوہر مر گیا، اس نے حلالہ کر دیا اس کا. یہ حلالہ نہیں ہے. یہ ایک کیفیت ہے کہ اس کیفیت میں اگر اتفاق سے عورت پہنچ جاتی ہے، اتفاق سے، تو وہ پہلے شوہر کے لیے شادی کر سکتی ہے، اس کے لیے وہ حلال ہے. لیکن اس کو جائز حلال نہیں بولیں گے. جائز بولنے کا مطلب آپ ایسا کر سکتے، آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں. تو جائز اور ناجائز کیا بھائی؟ جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ اس کے لیے کوئی اقدام نہیں کر سکتے، آپ کے لیے کوئی پروسیس نہیں ہے اس چیز کا، اس کو آپ جائز کیسے بول سکتے جو آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں؟ جائز بولنے کا مطلب کہ آپ کسی کے ہاتھ میں کوئی تھما رہے ہو کہ لو یہ جائز ہے، کرو. ہم کہتے ہیں ایسا جائز ہی نہیں ہے، وہ اتفاق پڑے گا، وہ اللہ کے ہاتھ میں، آپ کے ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، تو اس کو کیسے جائز بول دیں گے؟ کسی کو بیماری دینا جو ہے، یا کسی کو جان سے مارنا، موت و زندگی نہ اللہ کے ہاتھ میں، آپ اس کو جائز بولو گے، جائز ناجائز بولو گے؟ تو بھائی جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہاں جو اتفاق سے پیش آتے ہیں، وہاں جائز ناجائز کی بحث نہیں ہوتی ہے. کہ وہ چیز جو ہے اتفاق ایسا ہوا تو وہ عورت پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے. لیکن یہ حلالہ نہیں ہے، اس عمل کا نام حلالہ نہیں ہے. کیونکہ اس عمل کے یعنی اس عمل تک پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھی نہیں، کوئی زینہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے. جو مولوی کہتا ہے کہ یہ جائز حلالہ ہے، اس سے پوچھو کہ کیا ایسا کر سکتا ہے؟ ایسا کوئی راستہ ہے؟ پہلے سے کوئی پلان کر سکتا؟ جب نہیں راستہ تو جائز کیسے ہو گیا؟ جائز کا مطلب پلان، وہی ہے حلالہ جس پر لعنت کی گئی ہے. جیسے آپ جائز کا لفظ لائیں گے، جیسے آپ پر لعنت برسنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں. تو اس پوائنٹ کو آپ سمجھیے. یہ جو حنفی تقلیدی کہتا ہے نا کہ جائز حلالہ، شرعی حلالہ، غیر شرعی، اس کے گھر کا بنایا ہوا کوئی، یہ بالکل ایسے ہی میں نے مثال دی تھی، بدعت حسنہ بدعت سیئہ، یہ کچھ نہیں، ساری بدعتیں جیسے آپ جائز کا لفظ لائیں گے، جیسے آپ پر لعنت برسنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں. تو اس پوائنٹ کو آپ سمجھیے.
یہ جو حنفی تقلیدی کہتا ہے نا کہ جائز حلالہ شرعی حلالہ غیر شرعی اس کے گھر کا بنایا ہوا کوئی، یہ بالکل ایسے ہی میں نے مثال دی تھی، بدعت حسنہ بدعت سیئہ، یہ کچھ نہیں، ساری بدعت گمراہی ہے، سارے حلالے جو ہے لعنتی ہیں، سارے حلالے کرنے والے لعنتی ہیں. اور یہ جو عمل ہوتا ہے 3 طلاق کے بعد اتفاق سے، یہ حلالہ نہیں ہے، وہ تو اتفاق ہو گیا، وہ تو ایسی سچویشن آ گئی، وہ تو اللہ کے حکم سے ایسا ہو گیا، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہم اس کو کیسے جائز بولیں گے؟ اچھا کفایت بھائی، یہ کام کیا کرتے ہیں یہ لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ضرورت اور اتفاق کو ملا دیتے ہیں. کیا مطلب میرا کہنے کا ہے کہ حنفی دنیا کی حلالہ ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ بھئی ان کے ہاں ایک مجلس کی 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے اور طلاق ہوتی رہتی ہے، اور جب ایک مجلس کی 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں لوٹانے کے لیے، رجوع کے لیے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اور بلکہ ایسے ہی ہوتا ہے عموماً، تو اب ان کی یہ ضرورت ہے اور ان کے مسئلے کا یہ حل ہے کیا کہ بھئی چاہے وہ پری پلان ہو چاہے کسی اور ہیلے سے ہو، وہ حلالہ وجود میں آئے. یہ ان کی ضرورت کا مسئلہ ہے اور یہ ان کی پریشانی کا حل ہے ان کے ہیں. لیکن جو قرآن میں موجود ہے وہ حلالہ نہیں ہے، وہ ایک اتفاق ہے. تو اتفاق ایک الگ چیز ہے، اتفاق مسئلے کا حل نہیں ہے. مثال کے طور پہ طلاق ہوئی، خاتون جدا ہو گئی، تو اب وہ جو اتفاق ہے وہ اتفاق کیسے مسئلے کا حل ہوگا؟ کیونکہ کسی کی کہیں شادی ہو گئی فطری طریقے سے، تو اب اس کی جدائی کا امکان ہے کہ نہیں آپ کچھ طے نہیں کر سکتے. اگر ہو سکتا ہے 1-2% کہیں جدائی ہو جائے، طلاق اگر 50% ہو رہی ہے اور جدائی اگر 1% ہو، تو 50% کا حل 1% میں کیسے ہوگا؟ تو جو قرآن پاک میں ہے وہ حنفی مسئلے کا حل نہیں، وہ ایک اتفاق ہے. اور حل حنفی مسئلے کا وہی ہے جو حرامہ ہے، جس کو یہ لوگ ایک شرعی اور ایک غیر شرعی بتاتے ہیں، اور شرعی میں بھی ہیلے بازیاں کرتے ہیں. وہ ان کا ٹوٹل حرام والا ہے، مگر جائز اور ناجائز کی تفریق کر کے قرآن والے کو جائز اور پھر کسی کو ناجائز، پھر اس میں ایک تیسرا پیچ لے آتے ہیں. ویڈیو میری ہے، یہ جو پیچ لا رہے ہیں یہ مفتی صاحب خاص طور پہ پیچ لاتے ہیں. تو یہ پیچ کا علاج ان کی ایک ویڈیو ہے، میں لوں گا انشاءاللہ کل، آج وقت نہیں رہ گیا اتنا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ فرق کرتے ہیں. ایک حلالہ جائز بولیں گے اور وہ قرآن کی آیت پیش کریں گے، اور پھر حلالہ کہیں گے ناجائز ہے، اور پھر جائز اور ناجائز کہہ کر کے جب آگے آتے ہیں تو ایسی کھینچتان مچاتے ہیں کہ ساری گند اور جائز کے نام پہ لا کے ڈال دیتے ہیں. جبکہ جائز ایک اتفاق ہے اور ان کے مسئلے کا حل بھی نہیں ہے. جب تمہارے مسئلے کا حل ہی نہیں ہے وہ قرآن کی آیت، تو پھر اس کو پیش کیوں کرتے ہو؟ تمہارے مسئلے کا حل وہی حرامہ ہے جو تم لوگ کرتے ہو، جس کا کاروبار کرتے ہو، وہی تمہارے مسئلے کا حل ہے. تو جب تمہارے مسئلے کا حل وہی ہے تو پھر اس کو کیوں اس سے لا کے ملاتے ہو؟ بھیا مت ملاؤ اس کو، اس سے الگ رکھو. بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت ہی اہم پوائنٹ. یہ جو قرآن کی جو صورت ہے یہ ان کے مسئلے کا حل نہیں ہے، ان کے مسئلے اس ذریعے حل نہیں ہوتے ہیں. یہ جو تقلیدی حنفی یا حلالی لوگ ہیں، یہ لوگ جو قرآن میں جو سورت ذکر ہے اس سورت پر عمل کر کے یہ اپنے جوڑوں کو حلال نہیں کرتے. یہ ایک جو حرام سورت ہے اس پر عمل کر کے یہ اپنے جوڑوں کو حلال کرتے. اور یہ صرف جو ہے ڈھکوسلا ہے. میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں میں لوگوں نے 2 تقسیم کی ہے نا، اس میں ایک کو جائز بولتے ایک کو ناجائز. تو یہ جائز صرف دکھانے کے لیے ہے اور اس ناجائز کی طرف اس راستے پر ڈالنے کے لیے. جیسے ہاتھی کے دانت ہوتے دکھانے کے کچھ، کھانے کے کچھ. جیسے ان کا میں نے ابھی ذکر کیا نا بدعت حسنہ بدعت سیئہ، تو بدعت حسنہ صرف لبھانے کے لیے ہے، لیکن لوگوں کو لانا ہے بدعت سیئہ ہی پر. ایسے تقلید مطلق، تقلید مقید، ہاں، یا تقلید شخصی، تو یہ صرف دکھانے کے لیے ہے کہ یہ تقلید جائز نہیں ہے، اور تقلید مطلق جائز ہے، تقلید مقید یہ درست نہیں. ارے وہ سب اسی پر لانا ہے، تقلید شخصی پر، تقلید مقید پر، سب کو کھینچ کے وہیں پہ لا کے کھڑا کرنا ہے. یہ صرف لبھانے کے لیے ایسے کرتے ہیں. ایسے ہی حلالہ شریعہ، حلالہ غیر شریعہ. یہ حلالہ شریعہ صرف ہاتھی کا دانت ہے، یہ دکھانے کے لیے لانا ہے ان کو غیر حلالہ شریعہ پر. اس طرح سے ان لوگوں نے تباہی مچا کے رکھی ان تقلیدیوں نے کہ ہر بہت سارے معاملات میں 2 گروپ بنا دیا ہے، 2 قسمیں بتا دی ہیں، ایک لبھانے کے لیے ہے اور ایک اصل میں کرنے کے لیے ہے. تو شرعی حلالہ یہ فتوے پہ سجانے کے لیے ہے، لیکن کام کرنے کے لیے بیہائنڈ دا سین جو حلالہ چلتا ہے وہ وہی حلالہ ہے جس کو حدیث میں لعنت کہا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی سلفی بھائی، آپ نے جو بات کہی میں سمجھ نہیں پایا کہ جیسے شیخ کفایت کے نام میں کیا بات بولی جا رہی ہے.
शेख किफायत के नाम में किसी ने कुछ कोट किया है ना, आप बता रहे थे शुरू वो में, तो मैं समझ नहीं पाया, हनफी कहा है? मुफ्ती है, वो ये अफवाह, हनफी मुफ्ती साहब है, वो ये अफवाह चला रहे कि वो जी। तब क्लिप काट करके कि कोई हाँ। हलाला शरई नहीं, कोई हलाला गैर ये शरई नहीं, अफवाह नहीं, सारे हकीकत हरारे है। मैं हराम है। एक बार नहीं 1000 बार कहता हूँ, कोई शरई हलाल बस इतना ही क्लिप वो चलवाए हैं मैं कि एक कोई बार नहीं, हलाला फिर ये शरई क्लिप नहीं, का कोई रिकॉर्ड हलाला है, गैर फिर शरई जो नहीं, सारे इधर हलाले को हराम। सुनाए। मैं फिर ये क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, एक बार नहीं 100 बार कर रहा हूं, मैं कोई शरई हलाला नहीं मानता। कुरान और हदीस में कहीं शरई हलाला नहीं है, कोई जायज हलाला नहीं है। वो जो सूरत है, वो जो सूरत है कुरान में, हम ये कहते हैं कि उस सूरत में अगर औरत पहुंच गई तो पहले शौहर के लिए हलाल है, इसको हम मानते हैं। लेकिन उस अमल को शरई हलाला, जायज हलाला, शरई हलाला मतलब जायज हलाला, हम इसको नहीं मानते। क्योंकि आपने जब जायज हलाला कहा तो इसका मतलब किसी चीज को भी आपने कहा जायज, इसका मतलब वो आप कर सकते हैं। आप मुझे बताइए मेरे भाई, आप मुझे बताइए, रोजा रखना जायज है कि नहीं? नफली रोजा रखना जायज है, जायज है कि नहीं? कल कल जायज नफली है। रोजा रख सकते हैं ना? जायज है ना? हाँ आज ही प्लान कर सकते हैं ना उसका? हाँ, कर सकते, जो चीज जायज है उसका पेशगी प्लान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर कर सकते सकते हैं। जो चीज जैसे अभी सुबह रोजा कल रखना होता है, हम फजर से पहले उसकी नियत करते हैं कि नहीं कल रोजा रखना है? प्लान करते हैं ना उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे अगर ये हलाला जायज है जो कुरान में जिक्र है, तो उसका पहले से प्लान कर सकते हैं? नहीं, उसका तो नहीं नहीं कर कर सकते, सकते तो ना। जायज कैसे हुआ? नहीं कर सकते मतलब वो जायज कैसे, वो हराम हो जाएगा। आप जैसे प्लान करेंगे वो हराम हो जाएगा। तो जो चीज बिल्कुल आप बिल्कुल। प्लानिंग नहीं कर सकते उसको आप जायज कैसे बोल सकते? यानी जिस चीज का नहीं, प्लान नहीं कर सकते, जिस चीज की नियत नहीं कर सकते, ये बताइए नियत कर सकता है एक आदमी शादी कर रहा है, औरत मर्द, अब वो शादी करते हुए नियत कर सकता है कि हलाला करेंगे आगे चल के इन फ्यूचर? आप बताइए नियत कर सकता है? आप बताइए मेरे भाई, नियत कर सकता है? नहीं अरे भाई जब नियत नहीं कर सकता तो वो अमल जायज कैसे हो जाएगा? ऐसा कोई एक मिसाल बताइए कुरान और हदीस की रोशनी में, जितनी इबादतें, जितनी नेकियां हैं, कि वो जायज हो लेकिन उससे पहले उसकी नियत करना दुरुस्त ना हो, उससे पहले उसका प्लान करना दुरुस्त ना हो, उससे पहले उसका सोचना दुरुस्त ना हो। हज करना जायज है कि नहीं? उम्रा करना जायज है कि नहीं भाई? हाँ जायज है ना? जायज है ना, एक हफ्ता पहले तैयारी नहीं कर सकते, प्लान नहीं कर सकते आप उसके लिए? कुर्बानी करना जायज कर है ना? सकते हैं। तो प्लान नहीं कर सकते, प्लान कर सकते भाई। जो आप मुझे एक मिसाल बता दिए, कोई एक एग्जांपल दीजिए कि ये अमल जायज है लेकिन पहले से उसका प्लान नहीं कर सकते, उसकी नियत नहीं कर सकते। कोई एक अमल बताओ आप कि है वो जायज, लेकिन आप उसको आप बोले जायज है लेकिन पेशगी आप उसका प्लान नहीं कर सकते। तो जब आप बोलते हो हलाला शरिया यानी ये जायज हलाला है, इसका मतलब आप बता रहे हो कि पहले से प्लान कर सकते हो, पहले से उसकी नियत कर सकते हो। कहते भी है, लिखते भी है नालायक के मनहूस लोग अपनी किताबों में कि अगर पहले से नियत किया हो तो वो सवाब मिलेगा। हम बोलते हैं लानती हलाला है। हाँ ये बात ध्यान में रखिए, वो जो सूरत है कुरान ने जो बताई उसका कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन उस सूरत का टाइटल देना कि वो जायज हलाला है ये गलत है, मुझे इससे इख्तिलाफ है। जैसे बहुत बिदअतें, मैं जैसे जैसे नमाज, तरावी की नमाज है, तरावी की नमाज सूरत मानता हूं, लेकिन उसको बिदअतें हसना का टाइटल देना मुझे इससे इख्तिलाफ है। उलमा से सवाल करना हम इसको जायज मानते हैं, लेकिन उसे तकलीफ का नाम देना हम इसे कभी नहीं मान सकते। मैं जब आपके मुतालिक ये सुना तो मैं आपका आर्टिकल एक पढ़ा गूगल पे, तो उसमें एक हवाला था इन लोग की किताब का, शरा हिदाया की शरा अल बिदाया में, उसमें हाँ, हाँ। यही शर्तिया हलाले को निकाह जी सही जी कहा गया है। अरे भाई सवाब कहा इन्होंने कहा है कि वो नियत रखना सवाब है। तो ये लोग जो शरई हलाला जिसको बोलते हैं, कभी सोचो किसको बोलते हैं? ये कहते हैं प्लान करो हलाला करवा देंगे रैप करके उस औरत का, इसको सवाब बोलते हैं। ये शरई हलाला है, लानत है ऐसे हलाला पर। मैं नहीं बोलता, अल्लाह के रसूल लानत बोलते हैं। इस लानती अमल को ये शरई हलाला बोलते। पहले से प्लान कर रहा है और कह रहा है कि ऐसा प्लान कर ले तो वो सवाब मिलेगा, ये लानती अमल को शरई हलाला बोल रहा है। ये मतलब वो लोग जी, इसको अगर भी ये शरई बात मानते हैं, दलील लेकिन हो, आवाम के सामने कुछ वो बताते कि हम कुरान वाले को मानते, जबकि इनके यहाँ दोनों शरई है। नहीं मतलब इनकी मानते। किताब में लिखा शेख शाबान ने मेरे भाई शेख शाबान ने कितनी प्यारे तरीके से बताया। अगर ये कुरान वाला मानते तो मैं सारे तकलीदी हलाली जोड़ों को चैलेंज करता हूं, मुझे एक हलाली बताओ जिसने कुरान के इस कैफियत में आने के बाद बीवी पहले शौहर के पास गई। कोई सिंगल एग्जांपल बताओ। सारे तकलीदी दुनिया में, हिंदुस्तानी में इतना बड़ा मुल्क है, आप जाओ मेरे सामने लाके खड़ा करो एक जोड़ा, हनफी तकलीदी जोड़ा, जो ये कहे कि
3 तलाक हो गया था और उसके बाद दूसरी जगह शादी हुई थी इत्तेफाक से, और उसके बाद हमने इस तरह से जो है हलाला किया। कोई एक मिसाल बताओ। ये सारे हलाले जो होते हैं ये लानती हलाले होते हैं, सारे हलाले लानती हैं। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तकसीम कर देते, हलाले की 2 किस्म कर देते, लेकिन नहीं, अल्लाह के नबी ने 2 किस्म नहीं की हलाले की। अल्लाह के नबी ने बिदअत की भी 2 किस्म नहीं की है। तुम कौन होते हो भाई 2 किस्म करने वाले? बिदअते हसना, बिदअते सैया, हलाला शरिया, हलाला गैर शरिया, कुछ नहीं, सारी बिदअतें गुमराही, सारे हलाले लानती हैं। तो मैं ये कह रहा था कि भाई कुरान में जो है ना वो हलाल हो जाना है, हलाल करना नहीं है। तो हलाल करना एक अलग चीज है भाई, और हलाल हो जाना एक अलग चीज है। हो जाना कभी वो कुरान की आयत में है कि किसी इत्तेफाक में वो हलाल हो जाएगी, लेकिन ये जो करते हैं हलाल करते हैं। अब हलाल किया कैसे जाता है भाई, ये तो हो ही नहीं भाई, ये तो ऐसे ही हो गया ना कि एक हलाल देना है एक और एक हराम देना है। ये कौन सी बात हुई भाई, एक हलाल जना और एक हराम जना? अच्छा, ये इस्तिलाह सहाबा में नहीं मिलती ना शेख, शरई हलाला गैर शरई हलाला? किसी एक, अरे मैं तो सरेंडर हो जाऊंगा, हम लोग अहले हदीस हैं भाई, कोई भी दलील लाता हम लोग मान लेते। हमने कसम थोड़ी खाई है। आप किसी एक सहाबी से सबूत दे दो कि जिसने इस अमल को जो इत्तेफाकी सूरत में होता है उसको हलाला कहो, शरई हलाला कहो, जायज हलाला कहो। एक सहाबी से वल्लाह बताता हूं, आप पेश कर दो, मैं सरेंडर हो जाऊंगा, मैं अपनी बात से रुजू करूंगा, मैं तौबा करूंगा इसी स्ट्रीम में आके सबके सामने कि मैंने गलत बात दी। लेकिन जब तक सहाबा से सबूत नहीं दोगे, पूरी दुनिया के मुक़ल्लिदीन हमको गालियां दे, मैं उनके सामने झुकने वाला नहीं। समझ रहे हो? हजारों वीडियो बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबको लानती, नबी ने लानती कहा, मैं इनको लानती कहता रहूंगा। ये सारे जो शरई हलाला करने वाले सब के सब लानती हैं, क्योंकि ये शरई नहीं, लानती हलाला है। अच्छा, मैं भी यहाँ पे हाशिया लगाना चाहता हूँ और नुक्ते में बहुत बड़ी बात रखना चाहता हूँ, आप इसको नोट कर लिए। देखिए, ये लोग जो हलाला शरई और गैर शरई जो 2 इस्तिलाह ईजाद किए हनफी फुका ने, ये क्यों ईजाद किए, इसको बात को समझिए। देखिए, एक होता है शादी में जहेज मांगना, जहेज की डिमांड करना, नाच गाना करना, ये सब आप मुस्लिम माशरे में आम है ना, बहुत जगहों पे। तो ये सब जो रस्म रिवाज है, इस रस्म रिवाज को ये लोग गैर शरई मानते हैं। लेकिन इस रस्म रिवाज, गैर शरई रस्म रिवाज की वजह से वो जो निकाह है, वो निकाह पे कोई असर आता है? वो निकाह को गैर मकबूल किए अवाम में माना जाता है? उस निकाह को मकबूलियत हासिल नहीं होती? ऐसा तो नहीं है ना। उस निकाह को मकबूल माना जाता है अवाम में। हाँ, उसके जरिए जो औलादें होती है, उस औलाद को भी हलाली माना जाता है। हाँ, माना जाता है ना। तो वो निकाह इनके यहाँ पे शरई निकाह होता है। निकाह जो है वो शरई है, लेकिन वो जो रस्म रिवाज है इनके यहाँ पे, वो रस्म रिवाज जो है वो गैर शरई है। उसी तरह ये हलाले का जो इनके यहाँ पे निकाह चलता है, हलाले की शर्त पे, वो शर्त जो है वो शर्त सिर्फ इनके यहाँ पे गैर शरई है, लेकिन वो जो निकाह है वो निकाह शरई है, वो हलाले का निकाह। ये लोग ऐसा क्या बताना चाहते हैं आवाम को कि देखिए, हम जो इसको गैर शरई बोलते हैं, हम इसको निकाह को ही गैर शरई मानते हलाले का। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह वो जहेज की डिमांड करना वगैरह रस्म रिवाज जो है वो गैर शरई है, सिर्फ उसी तरह ये शर्त जो हलाले की जो शर्त है, ये शर्त सिर्फ गैर शरई है। बाकी निकाह इनकी फिका की किताबों में, जैसा कि पिछला हवाला भी गुजरा स्क्रीनशॉट के साथ, उसको निकाह सही तस्लीम किया गया है। अच्छा, बात देखे, सीधी सी ना बात, मिसाल के तौर पर 2 सगे भाई बहन अगर निकाह कर ले, इस निकाह को क्या माना जाएगा? गैर शरई माना जाएगा। गैर शरई माना जाएगा, बल्कि इस्लामी रियासत में तो हद भी नाफिज हो जाएगी ना। तो ये निकाह इस्लाम में गैर शरई निकाह है। लेकिन वो हलाले का निकाह जो है उसके ऊपर हद फिका हनफी में नाफिज होगी? नहीं नाफिज होगी ना। क्यों नहीं नाफिज होगी? क्योंकि वो निकाह शरई है, वो सिर्फ शर्त गैर शरई है। निकाह जो है वो शरई निकाह है और वहां पे हद नहीं नाफिज होगी। उस निकाह, जब भाई वो शरई निकाह है, तभी तो वो अपने पहले शौहर के लिए इनके यहाँ पे हलाल हुई। पहले शौहर के लिए हलाल क्यों होगी अगर वो निकाह ही गैर शरई माना जाएगा? निकाह शरई है, वो शर्त सिर्फ गैर शरई है। तो ये लोग क्या मंजन बेचते हैं और ये लोग क्या धोखा देते हैं आवाम को। देखिए भाई, हम इसको गैर शरई बोल दिया मतलब पल्ला झाड़ देते कि देखिए हमारे यहाँ निकाह को निकाह ही नहीं माना गया। ऐसा नहीं है, इनको यहाँ पे वो निकाह को निकाह माना जाता है, वो निकाह का वकू माना जाए, उस निकाह को वकू को निकाह के वकू को माना जाता है। तो आवाम को भाई जो तुम्हारी फिका है, उस फिका को खुलकर बोलो ना, देखो ये हमारी फिका है, हमारे यहाँ पे ये निकाह जो है, ये निकाह को शरई हैसियत हासिल है। हाँ, वो शर्त जो है वो बातिल है, निकाह सही है। वो खुल के बोल दो आवाम को जो तुम्हारा मसलक है। आवाम से अपना मसलक क्या छुपाना, फिर आवाम को फैसला करने दो क्या हाँ ये चीज सही है या गलत है। लेकिन कम से कम जो चीज है तुम्हारे यहाँ, जो चीज
اصل میں ہے اس کو تو سچ بیان کرو, اس کو کیوں چھپانا.